हाँ जी, KPS सिविल सेवावां दे विच असीं तुहाडा स्वागत करते हैं। अज है 6 अप्रैल 2022। रोजाना की तरह खबरों का जिहड़ा सिलसिला शुरू करते हैं। सब तो पहला जो अज साडे कोल खबर आई है वह है केंद्रीय सूचना कमीशन बारे। खबर की आई है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार नूं केंद्र नूं पुछया सूचना के अधिकार कानून के तहत यानी कि RTI ਦੇ तहत राज स्पॉन्सर्ड इलैक्ट्रॉनिक निगरानी ते अंकड़ियां दी जानकारी दे खुलासे संबंधित जिहड़ी इन्फॉर्मेशन है जिहड़ी पटीशन सीगी उसदे जवाब है जिहड़ा वो मंगिया गया हाई कोर्ट वालों। हुण की यह जिहड़ी है केंद्रीय सूचना कमीशन की जिहड़ियां सुविधावां हुंदियां जां की जिहड़े अंकड़े है यह कमीशन है जिहड़े वो प्राप्त करदा जां उसदे लई वचनबद्ध हुंदा। देखो केंद्रीय सूचना कमीशन एक विधानिक संस्था है जिसनों भारत सरकार के अधीन 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ सूचना के अधिकार एक्ट के अधीन उन्हां व्यक्तियों ਦੀਆਂ शिकायतां ते कार्रवाई करने के लिए स्थापित किया गया सी जो केंद्र लोक सूचना अधिकारी ਜਾਂ राज लोक सूचना अधिकारी ਨੂੰ सूचना बेनती सुपिरद करने के योग ਜਿਹੜੇ नहीं सीगे होए क्योंकि ਜਾਂ ਤਾਂ अधिकारी नियुक्त नहीं सी किया गया हो ਜਾਂ फिर यह हो सकता है ਜਾਂ संबंधित केंद्रीय सहायक लोक सूचना अफसर ਜਾਂ राज पद्धर ते राज सहायक लोक सूचना अफसर दे सूचना के अधिकार एक्ट अधीन सूचना के लिए बिने पत्र है जिहड़ा उन्होंने प्राप्त करने तो इनकार कर दिता सीगा। हुण देखो इस जिहड़ा ये कमीशन है इस दे विच एक मुख सूचना कमिश्नर ते 10 तो वध सूचना कमिश्नर की जिहड़ी गिणती है वो नहीं हो सकती जिन्होंने कौन नामजद करता है ਜਾਂ नियुक्ति है जिहड़ी उन्हां दी किवें हुंदी है जिन्हां नूं भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक कमेटी की सिफारिश ते जिहड़ा ओह नियुक्त किया जाता है जिस दे विच प्रधानमंत्री नूं चेयरपर्सन लोक सभा दे विच विरोधी धिर दे नेता ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। सो इस संबंधी जिहड़ा इलैक्ट्रॉनिक वेरवे संबंधी जो आंकड़ियां दी जिहड़ी पुष्टि है उसदे संबंधी जिहड़ी इन्फॉर्मेशन है वो दिल्ली हाई कोर्ट वालों मंगी गई है। दूजी अपने कोल खबर ये आई है भारती अंटार्कटिका बिल दे बारे। हुण की है कि कहंदे लोक सभा दे विच पेश कीते गए भारती अंटार्कटिका बिल 2022 दे विच जिन्ने भी अंटार्कटिका दे जिहड़े दौरे होए हैं ते गतिविधियां नूं नियमित करन दी जिहड़ी कल्पना इस संबंधी कीती गई है। हुण आओ असीं जानते हैं इस बिल दे बारे कुछ। यह कुछ गंभीर उलंघनावां दे लई जुर्माने दीयां व्यवस्थावां जिहड़ियां ओह निर्धारित करदा है। भारतीय अंटार्कटिका संधि दे लई हस्ताक्षर करन वाला जिहड़ा देश है वो भारत है जो कि 23 जून 1961 नूं जिहड़ा ओह लागू होया सी। साइन करन वाले इस ते ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ 54 देश ਸੀਗੇ 54 देश ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 29 ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਸੰਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕ ਸੰਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਮੈਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब की है कि 2 ਸਟਾਈ खोज स्टेशन की जिहड़ी व्यवस्था वो की है भाव कि इत्थों सानू जिहड़ी इन्फॉर्मेशन है किसी भी पक्ष तो जिहड़ी है वो प्रोवाइड हो सकती है। भारती अंटार्कटिका प्रोग्राम के प्रमुख जोर वाले खेतरां दे विच जलवायु परिक्रमा जिहड़ियां भी अगर हुंदियां जलवायु संबंधी अगर कोई भिन्नता देखने नूं मिलती है जलवायु परिवर्तन हुंदा परिवर्तन नाल संबंधित वातावरण परिकल्पनावां जां संभाल ਅਤੇ ਧਰੂਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਖੋਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। खरड़ा अंटार्कटिका फंड नामक एक फंड बनाने का भी निर्देश दिंदा है जिस दी वरतों अंटार्कटिका वातावरण की रक्षा के लिए की जाएगी वातावरण की साम संभाल के लिए उसकी निगरानी की जाएगी। यह बिल भारती अदालतां दे अधिकार खेतर नूं अंटार्कटिका तक वधाउंदा है ते इस महाद्वीप दे विच भारती जिहड़े नागरिक है जां विदेशी नागरिक है जो भी भारती मुहिम का हिस्सा हन ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖੋਜ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਅਗਰ ਉਹ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਥਾਈ ਖੋਜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂਤਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀਆਂ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਆਫ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਅਦਾਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਡਰੇਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਜੋ ਮਹਾਦੀਪ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਫੁੱਟਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਤਰੇ ਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਪਰੀਖਣ ਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਸੰਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਸੰਧੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਦੀ ਸੰਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਕਿ ਮੂਲ ਮਨੁੱਖੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਹਾਦੀਪ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਹਥਿਆਰ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਮਹਾਦੀਪ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫੌਜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੰਧੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਨੂੰ 60 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਦੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਲਫਾਂ ਵਜੋਂ ਕੀ ਹੈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਤੰਬਰ 2004 ਤੋਂ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਸੰਧੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਜੋ ਸੰਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈਗਾ ਬਿਊਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੁੱਖ ਸੰਧੀ ਨੂੰ 1 ਦਸੰਬਰ 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਈਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 23 ਜੂਨ 1961 ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਢਾਂਚਾ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੂਲ ਸਾਈਨ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ 12 ਦੇਸ਼ ਸਨ ਜੋ ਕਿ 1957-58 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੌਤਿਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਇਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ 12 ਦੇਸ਼ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਿਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਰਾਂਸ, ਜਾਪਾਨ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਨਾਰਵੇ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਤਲਬ 55 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਖੋਜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਧੀ ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਾਰਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾਈਏ ਤਾਂ 2019 ਤੱਕ ਸੰਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 54 ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਨ ਅੱਜ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਰਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਗਭਗ 0.6% ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 135 ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਟਰਨਓਵਰ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਔਸਤ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਜਾਈਏ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2% ਹੈ। CSR ਹੈ ਤੇ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਖਰਚਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ CSR ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। CSR ਜਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਅੰਤਰ ਹੈ ਕਿ CSR ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਭ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ CSR ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਮਿਥੀਏ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੋ ਗਏ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋ ਗਏ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ CSR ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ CSR ਮੈਂਡੇਟ ਵਜੋਂ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਹਰੇਕ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪत्ति ਵਾਲੇ ਜਾਂ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗਰ ਕੋਈ ਟਰਨਓਵਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ, ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ 5 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਲਾਭ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਯੋਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ CSR ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਗੋਲ ਮਿਥੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਟੀਚੇ ਮਿਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ CSR ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟਰਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ CSR ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜੋ ਕੇਵਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਕਤ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਵਰਤੇ CSR ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ CSR ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਸਾਲ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਦਾ 2% ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਬਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਸੁਪਰਸੋਨਿਕ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਵਿਕਾਸ ਕਦਮ ਸੀਗਾ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਕਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਆਯਾਤ ਨਿਰਯਾਤ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਵੱਲੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਵੱਲੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦਰਮਿਆਨੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਟੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੈਮਜੈਟ ਸੁਪਰਸੋਨਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਣਡੁੱਬੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਸੁਪਰਸੋਨਿਕ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਸੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ NPO ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਉਦਮ ਹੈ, ਕਦਮ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰੂਸੀ P-8 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 800 ਓਨਿਕਸ ਸੁਪਰਸੋਨਿਕ ਐਂਟੀ ਸ਼ਿਪ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਨਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਮੋਸਕਵਾ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਮਰਣ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਕ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਗਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ 2024 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪੂਰਾ। ਇਸ ਦੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਰੂਸੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਤੇ ਇਹ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਪੇਸ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰਿਜੀਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਹੁਣ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।